Good morning, students. At the university question, find Fourier transform of f of x is equal to 1 minus mod x less than equal to 1, 0 mod x greater than 1. Hence, deduce that 0 to infinity sin t by t whole square dt is equal to pi by 2. The university question ആണ് KTU university question ആണ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്? Fourier transform കണ്ടുപിടിക്കണം. Fourier transform കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? f of x is equal to 1 by root of 2 pi integral minus infinity to plus infinity f of x e raised to minus is dx. ഇതാണ് നമ്മുടെ Fourier transform കാണാനുള്ള ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുലയില് നമ്മൾ f of x തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 1 minus mod x എന്നാണ്. 1 by root of 2 pi integral 1 minus mod x. Function given in two interval. Mod x less than equal to 1 function value 1 minus mod x ആണ്. Mod x greater than 1 function value എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ mod x less than 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Mod x less than 1 എന്ന് minus x less than 1 plus x less than 1. Minus x less than 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x greater than minus 1. അപ്പോൾ x lies between minus 1 and plus 1. Lower limit will be minus 1. Upper limit will be plus 1. Then e raised to minus ix എങ്ങനെ എഴുതാം? Cos sx minus I sin sx into dx. Then 1 by root of 2 pi integral minus 1 to plus 1 1 minus mod x cos sx dx minus I into minus 1 to plus 1 1 minus mod x sin sx dx. ഇത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും. ഇനി 1 minus mod x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 minus mod x ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കാരണം എന്താണ്? mod x ന് minus x കൊടുത്താൽ there will be no change. 1 minus mod x 1 minus mod x ഇനിയോ cos sx എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈവന്റെ ഈവൻ എന്താണ്? ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Therefore we can apply the property of even function 1 by root of 2 pi 2 times 0 to 1 1 minus x cos sx dx. 0 to 1 ആവുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് 0 to 1 ആവുമ്പോൾ ഈ mod x taken as x itself. Mod x will be positive. Mod x taken as x itself. Therefore 2 times 0 to 1 1 minus x cos sx dx. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കി 1 minus mod x എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. sin sx എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈവനിന്റെ ഓഡ് എന്താണ്? ഓഡ് ആണ്. Therefore രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ്? ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് a to a. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. മൈനസ് a to a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx when f of x is even. 0 when f of x is odd. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് 2 times 0 to 1 1 minus x cos sx dx കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതിന്റെ പേരിൽ 0. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. That is f of x is equal to 2 by root of 2 pi integral 0 to 1 1 minus x cos sx dx. 2 by root of 2 pi എങ്ങനെ എഴുതാം? root of 2 by pi അപ്പോൾ root 2 cancel ചെയ്യുമ്പോൾ root of 2 by pi ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 minus x into cos sx ന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് എന്താണ്? sin sx by s minus minus 1 into sin sx ന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ്? minus cos sx by s. Lower limit 0, upper limit 0. Then root of 2 by pi. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം 0 ആയിരിക്കും. 1 minus 1. രണ്ടാമത്തെ കേസ് 3 മൈനസ് ഉണ്ടപ്പോൾ മൈനസ് cos s by s square. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ sin 0 0 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ minus 1 by s square. അടുത്ത സ്റ്റേജില് this is equal to root of 2 by pi into ഇവിടെ minus of minus cos s by s square plus 1 by s square.
ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റൂട്ട് ഓഫ് 2 by pi 1 minus cos s by s. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. 2 sin square s is equal to 1 minus cos s. അപ്പോൾ 2 sin square s by 2 എന്തായിരിക്കും? 1 minus cos s. ഇത് നമ്മൾ +1 ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ പഠിച്ച ഫോർമുലയാണ്. 2 sin square s. Sin square s is equal to 1 minus cos 2s by 2. അപ്പോൾ 2 sin square s is equal to 1 minus cos 2s. അപ്പോൾ s sin square s by 2 is equal to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. root of 2 by pi into 1 minus cos s എന്ന് പറയാം 2 sin square s by 2 by s. അപ്പോൾ f of s ന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. f of s ന്റെ ആൻസർ root of 2 by pi into 2 sin square s by 2 by s. f of a Fourier transformന്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഹെൻസ് റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല ഫോർ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം. ഫോർമുല ഫോർ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം. ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് അതിൽ എഫ് ഓഫ് എസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല ഫോർ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം. ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല f of x is equal to 1 by root of 2 pi integral minus infinity to plus infinity, then f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച Fourier ട്രാൻസ്ഫോം into e raised to isx ds. ഇത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by root of 2 pi minus infinity to plus infinity, then f of x എന്താണ്? root of 2 by pi 2 sin square s by 2 by s into e raised to isx. e raised to isx എന്ത് എഴുതാം? cos sx plus i sin sx. കാരണം e raised to i theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? cos theta plus i sin theta. ഇത് നോക്കാം, ഈ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. റൂട്ട് പൈൻ കൂടുമ്പോൾ പൈ വരും. അപ്പൊ 2 by pi നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടാം. 2 by pi integral minus infinity to plus infinity sin square s by 2 by s square cos sx plus I into integral minus infinity to plus infinity sin square s by 2 by s square sin sx dx. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, sin square s by 2 ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. s square ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ s ന് മൈനസ് s കൊടുത്താൽ there will be no change. അപ്പോൾ sin square s by 2 sin square s by 2 തന്നെ വരും. s square എന്നുള്ളത് s ന് മൈനസ് s കൊടുത്താൽ a square തന്നെ വരും. cos sx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos minus theta cos theta. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ 2 by pi 2 times 0 to infinity sin square s by 2 by s square cos sx ds. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കിയേ, sin square s by 2 s square. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. sin sx ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈവനിന്റെ ഓഡ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 4 by pi integral 0 to infinity sin square s by 2 by s square cos sx ds ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരും. That is equal to f of x is equal to 4 by pi integral 0 to infinity sin square s by 2 by s square cos sx ds. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity sin square s by 2 by s square cos sx ds is equal to ഇവിടെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ pi by 4 f of x. pi by 4 f of x. ഇനി നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം. ആൻസറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് പോർഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക്
ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറിന്റെ കോസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എക്സിന് വരെ 0 കൊടുക്കുക. 0 കൊടുത്തുമ്പോൾ 0 to infinity sin square s by 2 by s square cos 0 എത്രയാണ് 1 ആണ്. ds is equal to pi by 4 into ഇവിടെ എക്സിന് 0 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് -1 മുതൽ +1 വരെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ x = 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ x = 0 ൽ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് എടുക്കണം. അപ്പൊ x ന് 0 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ into 1 pi by 4 into 1. അപ്പൊ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് -1 മുതൽ +1 വരെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ x ന് നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 0 that is equal to 0 1 വരും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് s/2 എന്നുള്ളത് t എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2t എന്ന്. അപ്പൊ ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2dt എന്ന്. അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ടിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 to infinity sin square s/2 ഒരു t എന്ന് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ t ആണ് ആവശ്യം. sin square t divided by s square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് s equal to 2t ആകുമ്പോൾ 4t square ds എന്താണ് 2dt. 2dt is equal to 5. ഇതിൽ 4 ഉം 2 ഉം വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ 2 വരും. അപ്പൊ 0 to infinity sin square t by t square dt is equal to ഇട്ടു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ 2 ഉം 4 ഉം വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ 5/2. That implies integral 0 to infinity sin t by t the whole square dt is equal to 5. The final answer will be integral 0 to infinity sin t by t whole square dt is equal to 5/2 എന്നാണ് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട്. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. KTU യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? f of s is equal to 1/√2 pi integral -infinity to +infinity f of x e raised to -isx dx. അവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ f of x എന്നുള്ളത് 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. ആ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് -1 to +1 വരും. കാരണം എന്താണ്? മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. ഓൾ അതർ കേസ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ലെസ് വിത്ത് -1 ആണ് പ്ലസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത്? √2 pi 2 into sin square s by s. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏതില്? ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല ഫോർ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇൻവേർഷൻ ഫോർമുല എന്താണ്? f of x is equal to 1/√2 pi integral -infinity to +infinity f of x e raised f of x. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച f of x എഴുതാം. f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം f of x into e raised to isx ds ആണ്. isx into ds. f of x ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. e raised isx ന് വരെ cos sx plus i sin sx കൊടുക്കുന്നു. അത് രണ്ടായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒന്ന് ഓഡ് ആവുന്നു, ഒന്ന് ഈവൻ ആവുന്നു. അപ്പൊ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു. അതിൽ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കോസിൽ ടൈം പോയി കിട്ടി. എക്സിന് 0 കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ s/2 എന്നുള്ള t കൊടുക്കുന്നു. t കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 0 to infinity sin t by t whole square dt is equal to 5/2. അപ്പൊ 0 to infinity sin t by t whole square dt is equal to 5/2 ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ.